Denge gel, denge Kurdistaniye. شنوندگان رادیو دنگ گلدن باش کودارن هجا ایرو 18 حزیران 2025 چهارشنبه بروکسل ساعت 13 لامده 14 امنو چند نواروجه پیشکش بکن دست پک چند سرنو چند من کجاره درباره شرید نابرا ایران و اسرائیل ده داخویان اکدا پارلمنتر میتال سانجار دناو هیتا ایمرالی ده جیه بگیره جبر شهر لدری سینور ایوانه قلبالیه که زده هیه فرانسا به 4000 هیزن اولکاری اپراسیونال دیجی کوچ برانده دست بکرن دوباره دنباش کودارین هجم دست ببرفیران و چین خوده که این کوملی جنان آزاد این روشلت کردستانی که جاره درباره شرید نابرا ایران و اسرائیل ده داخویانی گوشند کجار راگان جبر کاراکتر ایریشین آلیان خویای و شهر بردوام بکه درباره سده من شهر ده جی کجار اف نرخاندن کرن شهر انجام پولیتیکاین پرگالا کاپیتالیست کو دخوازه روجرات ناوین دیزاین بکه دوی پولیتیکای دیزاین ده و جاره دور هاتیه سر ایرانه پرگال دخوازه رژیم ایرانه نچار بکه کو لگل سیستم جیهانه گوهرتنه چکه کجاره بالکشان سر خراب مالیا شران کو هری زده جنو زاروک دبن قربان و نرخاندن کرن دشر نتو دولتان ده هری زده جنو زاروک دبن قربانی دوی شریدجی اوسایه لدوی نیجی بیر کرن کو کمارا اسلامی به سالانه به پولیتیکا انخوالدجی جواکه شردکه بگمان افشر نشرکی جبو آزادیا جواکه نجبو آزادیا جنیه تداخوازن جواکه به تایبتی جین جنان در روژه و اسرائیل و ایران دنینن کجاره سرهلدان جنجیان آزادی به بیرخست و نرخاندن کرن ده سرهلدان جنجیان آزادی ده جنان دست نشان کرد که اف تکوشینا جبو همو پیکاته انجواکا ایرانه شهر نوور نتو دولت و سیستم کابیتالیست به وبجیر کن جهو خرابتر لسر جنه فرض کن جبر هنده جی پیشنگین آواکرنا آزادی و دموکراسیال ایران و هرم جنه شورش جنجیان آزادی مینا که اشکره یا تکوشین و پیشنگی جنان آجبو دموکراتیک کرنا جواکیه کجاره به داخیانی خواه بانگل جنان و همو پیگاته این جواکی جی کر جبو به دستخستن آزادی جواکی به تایبتی جنان امهین بهتر گرینگی ددن ریخستن کرنا جواکی ام بانگل همو گل و بش این جواکی دکن که به یکتی و پشکریه که مزنتر کمیته و سازین گرسهی لقادا سیاسی ایرانه آوا بکن ام بانگل همو جنین ده پارتی و ریخستنین آزادی خواست دکن که بهتر پشکریه بدن جنین ایرانی پارلمنتری دم پارتی رهایی میتاد سانجار دناو هیئتا ایمرالی ده جه بگیره اندام هیئتا ایمرالی قصد اشتی و دموکراسی سر سوریه اندر سیگولانه جیانا خوش دستا جوی دمه و کسل شوناوی تولی هیئتا ایمرالی نبوبو هاترا گاندون که پارلمنتری دم پارتی رهایی میتاد سانجار و جنها و شونده دناو هیئت ده جه بگیره چاولری اکو دوان روژانده هیئت که کو میتاد سانجار جی دناو ده و بچه گراوا ایمرالی و بری برا پوره هفدیتینه بکه هیئتا ایمرالی هری داوی 21 نیسانه بربر آپوره هفدیتین کربو Ertuğrul Kürtçü gut beriye her tişti bir yarın Konsey Avrupa'ya bicih binen. Parlamentere HDP'ye beri Ertuğrul Kürtçü nikaşeli ser destura bengeyin alı Türkiye jane feren erkantu gut. Meclis beyi guhertina destura benge hinci dikare gelek kanunan derkhine o gelek perskirekan çare serbike. Deve desilatari li ser پیشروژ ترکیه و کردستان بکراهی و برفرهی نقاشان بده دست بکرون هر تشتی زلال بکه کرچ پرسا گلو براستی جی او دخوازن دستوره که بنگین آسوی چه بکن پرسی و گود و دمه برخوا بدن کنسی آوروپای سوزن کو و دان و دانه بجih binen. Guhertinin kanun yenjbu zedekirna azadiye ifade u rixstenbune ser raskirna keriyarên tekildarî girtiyan û misogerkirna mafê çandî yên Kurdan misoger bikin. Gelo çima pêşniyara pêmana civakî ya ku ji
ya ku Öcalan ji bo çareseriya pirsgirêka Kurd pêşkêşkiriye û pêşniyarên guhertina destûra bingehîn yên ji Dem Partiyê hatana hatine kirin ji nedîtîvetên divê komîsyon bê avakirin û demê dest astengên li pêşiya azadiya îfadê mafê hêviye û nasnamaya Kurdî werin rakirin. Ji bo azadiya rêbera Polê Dirbesiyê ciwan meşiyan ji bo azadiya rêbera Polê Dirbesiyê bi pêşeng te ciwanan meşek hat didarxistin. Meş ji gundê Qenter ê bajarokê qas ber bi navên da tevgera ciwanên şoreşger a bajêr ve dest pê kir. Piştî meşvan geştîn navên de mîtingek hat lidarxistin. Di mîtingê de endama înisiyatîfa gela azadiya rêber Abdullah Öcalan slava simoaxivî ji bo serxistina pêvajoya aştî û civaka demokratîk divê rêber Abdullah Öcalan fîzîkî azad bibe. Li ser navê tevgera ciwanên şoreşger û Yekîtiya Jinên Ciwan Nîva Hecî axivî got çareseriya pirsgirêka Kurd bi azadiya rêbera Apove girêdaye û azadiya gelê Kurd jî bi azadiya fîzîkiya rêber Apove girêdaye. Heta em serkeftinên mîsoger bikin em li ser fikir û felsefeya rêber Apo bimeşin çalakî bi duruşmeyên bê serokjiyan nabe bidawî bû. Jinên li İzmir û Aydinê piştgirî dambanga rêber Apo hunermend Gülizar Kılıç diyar kir ku ev ax ji şer têr bûye û êdî divê dayîk zarokên wan da dayikan zarok xwebûn da nekin û ev peyamda. Ji bo aştî pêk were divê hemû jinên muxalîf bên gelhev em jin divê înisiyatîfa xwe bigirin destê xwe. Hevseroka Dem Partiyê ya Kuşadası Hanife Gedik başê jî îşaret bi rola jinan kir û wiha got em serdana malbata dikin bi taybet derbarê pêvajoyê de em bi jinan re bicivin. Herkes aştiyê dixwaze. Ji bo aştî pêk were em ê xebatên xwe berfirehtir bikin. Ji forma aştê ya İzmirê Saadet Erkû jî diyar kir ku bê jinan ne aştî ne ji demokrasî pêkane û got nûnerên aştî jinin. Jinên li İstanbulê jî têkildarê heman mijarî nêrînê xwanî ziman. Leyla Bileci û Burcu Salvador dibêjin me de heta kengê şer bikin. Em welateke aram dixwazin divê dewlet cudayê naxin nava Kurd û Tirk û Lazan em hemû dikarin li vî welatî bi hev re bijîn. Şimal Cam madivê illahî li ber mirinê girtî werin berdan. Hemed Emin Can heftû sê salî nîvê bedena wê ya çepê felç bûye li girtka navçe Elî Beşîriyê tê girtin û ji ber rapora ATK nayê berdan. Keça Mehmet Emin Şimal Cam axivê got digotin girtiyên nexwe ji di nav de wê girtiyên siyasî werin berdan. Di nava gel de hêviyên çêbû li em matmayê hiştin û xemgîn kirin. Malbatên girtiyên nexweş dîsa mane bi hêviya rapora ATK ew jî siyasî hereket dike. Yên ku raporên ATK amade dikin gel doktorên ku sonda Hipokrat xwendine ez êdî li wijdan û sonda wan dipirsim. Weke xizmên girtiyên nexweş em êdî naxwazin mirov li girtîgehan bimirin. Girtîgeh cihê tenduristî û ewle nîne. Divê desthilatdarî tavîle bikeve bin bar û gaveke şember bavêje. Bila qanûna înfazê bi rengekî wekev bê bicîhanîne. Hevserokên giştiyên Dem Partiyê Tülay Hatîmoğulları û Tuncer Bakır han 19 Haziranê ango sibe biçin zindana Silîvrê. Hevserokên giştiyên Dem Partî Tülay Hatîmoğulları û Tuncer Bakır han û cîgirê hevserokan Mehmet Ruşet Tiryakî ji bo serdana hinek siyasetmedarên girtî serli Wezareta Dadê dabûn. Serlêdana heyeta Dem Partî hat qebûlkirin wê hevserok û alîkarê wan 19 Haziranê biçin zindana Silîvrê û bi girtiyên siyasetmedan re hevdîtînê bikin. Kesên ku şandeya Dem Partiyê dixwazin bi wan hevdîtînê bikin evin. Şaredarê Bajarê Mezîna İstanbulê Ekrem İmamoğlu, Şaredarê Esenyurtê Ahmet Özer, Şaredarê Şişli'ye Resul Emre Şahan, hev Şaredarê Bereyê Bajarê Mezîna Wanê Bekir Kaya, ji girtiyên doza Geziyê û Vekîlê Hatayê Can Atalay, Rojnameger Ercüment Akdeniz, Parlamenterê Berê Halil Aksoy û siyasetvan Ahmet Saymadın. Serdan dê ji saat serê sibehê ve dest pê bikin û têpayên ku di tevaya rojê de bidome.
Lideri Sinur Kapıköy'e yevane kalabalık zede heye Erişa ku İsrail'e de 13 Haziran'da lideci İran'da bu despekirin ket roja şeşan. Bandora şerle ruşrata navin u legelek valatan roje vede. Pişti Erişan devleta İran'e riya havayı bu sivil angert. De Sinur'en Türkiye u İran'e u le terminalen otobüzan kalabalık zede heye. Valatiyel İran'e jiber şer u jibu ve gerin valatiyel anj Türkiye ve katın neçari riya bejahiye bun. Lebele deriyên Sinor de pirsgirêkên mezin dijîn. Hat diyarkirin ku gelek kes brojane li ber derî tên rawastandin û ji bo derbasbûna hinek welatiyan destûr nayê gelek welatî ji ber tirsa şer an ji bo ger û serdanê di derî Sinor de derbasbûne. Welatiyan anî ziman ku li Tehranê jiyana wan her diçe bêhtir zor dibe û ji ber ewlehiyê neçar mane ku ji welatê xwe derbikevin. Li Sûriye di nava 24 saatan de 10 kes hatin kuştin navên Sûriyeyê ya mafê mirovan sohrê ra gehand li bajarê Humusê 4 kesên ji gundê El Muxrab El Tehtanî dema ku diçûn bazara Pez a li bajarê El Muşrîfe bi gulên çekdarên nenasve hatine kuştin. Li gundê Hemam El Turkman ê girêdayê girê spî jî di encama pevçûneke çekdarî yê di navbera du eşîran de kesek hatiye kuştin. Li biyabana El Swêdiyê du kes ji ber teqîna mayîneke li rûşlatê devera qa El Benatê hatiye kuştin. Li gundê Hûêca El Akirşî li başûrê rûşlatê Reqeyê termê xurtekî kuştî hatiye dîtin. Ciwanek piştî ku ji gundê Laftayê li gundewarê Humsê yê rojava hatiye revandin lê ji aliyê komek çekdar a girêdayê Wezareta Parastinê ya hikûmeta demkiya Sûriyeyê ve hatine kuştin. Li bajarê El Senemên ên Derayê endameke Wezareta Parastinê li ber deriyê mala xwe ya li bajar hatiye kuştin. Rojnameyên Erebî İsraîl şer gûr dike Amerîka fişarên li ser Tehranê zêde dike. Rojname El Xelîc balê dikişine ser helwesta Amerîka û nakokên di navbera İran û İsraîlê de û dibêje piştî ku İsraîlê şerê li dijî Îranê dayê destpêkirin Trump carnan behsa destwerdana rast dikir carnan jî pencereya dîplomasiyê vekirî dişt. Lê Washington beriya du hefteyan ji Îranê xwest û Îranê uranyumê çêneke. Rojname El Xelîc ev şîrovekir. Vegera Trump ya ji lûtkeya G7 ya li Kanadayê ji bo navbênkariya agirbesteke di navbera İran û İsraîlê de bike bû. Serokkomarê Fransayê Emmanuel Macron ji got vegera Trump weke ku firsendek mezin daye İsraîlê ku fişarên leşkerî bidomîne. Rojnameya Şerq El Ewsed jî diyar dikir ku êdî Trump ne tenê dixwaze bernameya nuklerî bikeve bin çavdêriya navneteweyî. Êdî ew dixwaze bernameya mûşekên balîstîk û siyasetên wêranker ya Îranê yên li herêmê jî têk bibe. Rojname El Arab ya Londonê agahiyan dide ku İsraîl di şerê li dijî Îranê de serwere. Rojname dibêje istixbarata İsraîlê bi firehî ketiya nava dezgehên ewlekarî û leşkerî Îranê. Vê jî İsraîl ji sedî nuh serkev dikiriye. Niha jî rêberê olî Ali Xamanî jî bi kuştinê tehdît kir. Kaja Kalas got eger endamên NATOyê hevgirtî bimîne wê şansê Rusyayê tinebe. Nûnera bilind atêkilên derve ya Yekîtiya Ewropayê Kaja Kalas çend roj beriya civîna bilind a NATOyê ya li Laheyê dan Den Haag li Strasbourgê li Parlamentoya Ewropayê daxuyanek da. Kaja Kalas got di dema şerê sar de dewletên Yekbûyî Amerîka û hevalbendên wê dasteke girîng de Yekîtiya Sovyetan li paşxwe hiştin. Şefa dîplomasya ya Yekîtiya Ewropayê dibêje li pêşberî NATO û Yekîtiya Ewropayê îro ti şansê Rusyayê nîne li belê dibe em yek û hevgîrt dibin. NATO xwedî sûd û endaman e û bîst û ji wan di heman demê de endamên Yekîtiya Ewropayê ne jî.
Amerika'ya balyozxanaya xoya li Qudusê girt. Wezareta Karên Derve Amerikayê bi daxuyanekê ragihand ku balyozxanaya Amerikaya li Qudusê ji bo îro heta roja îniyê hatiye girtin. Li serdema girtina balyozxaneyê wezareta diyar kir ku ji ber geşêdanên bilez ên ewlehiyê li herêmê ev biryar hatiye wergirtin. Herwa Washingtonê bank li welatiyên xwe yên li İsraîlê kir ku xwe ji cihên qerebalık dûr bigirin. Artêşa Devletên Yekbûyî Amerîkayê bi şîrketa OpenAI re peymaneke 200 milyon dolarî imza kir. Wezareta Parastina ya Devletên Yekbûyên Amerîkayê bi şîrketa hişê çêkirî ya bi navê OpenAI re peymaneke 200 milyon dolarî imza kiriye. OpenAI ve duwarê berhevkirina daneyan parastina sîber û lezandina karûbarên îdarî de amûrên ku piştgirî artêşê bikin pêş bixe. Şîrket dazanin ku wê hemû pergalên ku pêş bixin li gor polîtîkaya bikaranînê û qaîdeyên ahlaqî bin. Ev pêngav weke parçeyeke berberiya teknolojîk ya zêde dibe ya di navbera hêzên mezin de tê penasekirin. Girêdayî vê yekê alaqeya şîrketên hişê çêkirî bi taybetî ji bo sektora parastinê her ku dişe zêde dibe. Şîrketên bi navên Meta, OpenAI û Palantir di demên dawî de ji Artêşa Devletên Yekbûyî Amerîkayê re xizmetên cuda pêşkêş dikin. Li Fransayê bi 4000 hêzên ewlekariya operasyona dijî koçberan da dest pê kirin. Operasyon ve bi giranî stasyonên trênê û otobîzan bê kirin. Bi taybetî li seferên ji welatên cîran û bajarên mezin ên Fransayê wê were kirin. Wezîrê Karê Derve Fransayê Bruno Retal got ji destpêka salê û vir ve me 47,000 koçberên qaçax binçav kirine. Mabesta min ev heye ku koçberên qaçax li Fransayê bi xweşî neyên pêşwazî kirin. Welatek ji sînûreyan pêk tê yek hundir yek jî derve. Wezîr anî ziman ku di polîtikayên koçberiyê de biriya ji sedî 24 kêm destûra mayînê tê dayîn û dersînûrdarkirin ji bi rêjeya ji sedî 14 zêde bûye. Laliyê din Retalîn îddia kir ku birageşiya navbera İsraîl û İranê re li Fransayê gefa terorê zêde bûye û got hem gefa komên İslamiyên xwecihî hem jî gefa ji ber rejima İranê heye. Berê godan jemen çê nîro pêşkêşkirin ana xatirê we de miş.